ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ പ്രീ മാച്ച് മോക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. മൈസെൽഫ് മക്ബുൽ KP, യുവർ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ട്യൂട്ടർ അറ്റ് ഡ്രീം ലെജർ. സോ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സിത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രീ മാച്ച് മോക്കിന്റെ സെക്ഷൻ സിത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ഓക്കെ. ഇവിടെ ഷെയർ. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മോണ്ടി കമ്പനിയാണ്. Monty Company is a large design and manufacturing company with several divisions, each of which operates as an investment center. The company's main specialism is the design and manufacturing of household appliances. The manufacturing side of the business is highly automated, with sophisticated robots carrying out much of production process. The design division Textra employs innovative design engineers to redesign and improve the performance of household appliances. Textra is suited next door to Montico's vacuum division, which manufactures one of the company's biggest selling products, the Diron. Vacuum എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, ടെക്സ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. Montico portions head office cost to each of its division based on the number of employees. A small portion of non-current assets at each division are controlled by head office. The divisions are responsible for their own working capital management. Okay. Montico uses ROI, return on investment, as a measure of manager performance and for bonus calculating for all staff. It sets as a target ROI of 15% for all divisions. Bonuses are only awarded when performance for the year exceeds the target. 15% മേലുണ്ടെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്താലേ ബോണസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Montico also uses residual income as a performance measurement throughout the company. It uses a cost of capital of 15% to calculate RI, residual income. It then uses the residual income figures to compare relative performance throughout the company and to evaluate any potential investments by the divisions company. Divisions investment ഒക്കെ ആയിട്ട് റവന്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ നോട്ട് ഉണ്ട്. നോട്ട് വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് depreciation on assets held by head office 1670, head office recharge 1800, 650, 1500. non-current asset assets controlled by head office ഉണ്ട്, non-current asset ഉണ്ട്, non-current liability ഉണ്ട്. പിന്നെ ROI ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് അസറ്റ്സ് ആണ്. 21% ആണ് വാക്യൂം എന്ന് പറയുന്നത്, 11.9% ആണ് ടെക്സ്ട്രാക്ക് പറയുന്നത്. And operating profit minus imputed interest is 7,029 and negative 495.3 ആണ് അവർ പറയുന്നത്. The chief financial officer has reviewed the problems of both vacuum and manufacturing divisions. Vacuum, the manufacturing division, and the Textra, the design division, based on the ROI and RA figures calculated above, and said it has been another successful year for the vacuum division for the management, and the employees shall be handsomely rewarded. As for the Textra, results are quite frankly terrible, and corrective actions will need be taken. There will certainly be no expansion of the division next year. ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിവൈസ് ROI, return on investment, and RI, residual income figures for both decision to make more suitable use as a performance measure at Montico. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എന്താണ് വേണ്ടിയത്? റിവൈസ്ഡ് ROIയും റിവൈസ്ഡ് RIയും കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് റിവൈസ്ഡ് ROI ആണ്. രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, വാക്യൂം ഉണ്ട്, ടെക്സ്ട്ര ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരിക? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് അസറ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്ര? 26,866.
26866 വാക്യൂമിനും ടെക്സ്ട്രാക്ക് 1937. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ രണ്ടും ഈ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെതായ കാരണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആഡ് ബാക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹെഡ് ഓഫീസ്, സ്ക്രാച്ച് പാഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയല്ലോ. ഡിപ്രിസിയേഷൻ, പിന്നെന്താണ്? റീചാർജ്. ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. 1670 ഫോർ വാക്യൂമും 650 ഫോർ ടെക്സ്ട്രീം, 1500 ഫോർ ടെക്സ്ട്രാം, 1800 ഫോർ വാക്യൂമും. വേറൊന്നും നമുക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് റിവൈസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ? റിവൈസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരിക? ഇത് കുറച്ച് ഇപ്പത്തിക്കണം. വേണ്ട, എത്ര വരിക? സമ്മ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 4087 30336. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് വേണം. നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് വാക്യൂം ഉണ്ട്, ടെക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ഇതിലെന്തൊക്കെ നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് വരുന്നത്? നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്, നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് 125,000 16,000. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ എന്താ വേണ്ടിയേ? ഈ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ഈ ഒരു 6,000 ഈ ഒരു 2,000 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ചെയ്യണം. കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റും ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മൈനസ് ചെയ്യണം. -6,000 -2,000 -6,000. ഇനി എന്താ? കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. 22,800 3635 3635. പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് മൈനസ് ചെയ്യണം. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി 2220 മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് 3420. അപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ്? സമ്മ് 12,125 14,125. ഇനി ROI റിവൈസ്ഡ് ആണല്ലേ? റിവൈസ്ഡ് ROI മൊബൈൽ എത്ര? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? റിവൈസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് 30,336 ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് റിവൈസ്ഡ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് 12,150. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. 2 പോയിന്റ് ഇരുന്നോട്ടെ. ഇവിടെയും ഇതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ചെയ്യാം. 28.75 28.75 24.95. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരാം? 1000 2000 36 ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരാം? നമുക്ക് റിവൈസ്ഡ് ROI വരാം. ഇനി റിവൈസ്ഡ് എന്ത് വേണം? RI കണ്ടുപിടിക്കണം. റിവൈസ്ഡ് RI എന്ത് വേണ്ടി? നമുക്ക് PBIT ഡിവൈഡ് ബൈ
ഇംപ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം PBIT എടുക്കാം. PBIT ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ എടുക്കാം. അവിടുന്ന് എടുക്കണം വാക്യൂം ടെക്സ്ട്ര എവിടെ ഇതിനടി കൊണ്ടുവരാം. PBIT എത്രയാണ്? വാക്യൂമിന് 336ഉം 4087ഉം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംപ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? ഇംപ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റു നെറ്റ് അസെറ്റ് അല്ലേ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റു നെറ്റ് അസെറ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ 15% ആണ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് അസെറ്റ് ഇൻറ്റു 15%. 18237ഉം ഇവിടെയും 15% ഇൻറ്റു 14215. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം. റിവൈസ്ഡ് RI this minus this well control C control V 1914. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരാം? റിവൈസ്ഡ് RIയും റിവൈസ്ഡ് RIയും കിട്ടാം. ഇവിടെയും ഞാനാക്കി കൊടുത്ത റിവൈസ്ഡ് RIയും റിവൈസ്ഡ് ROയും കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഇത് ഇനി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ? Explain the rationale for your revised calculation in A1 and explain why Textra results are differ to this provided in the original calculation of ROI and RI. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം. എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസിൽ കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അതിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റും PBITയിലും ഈ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു അസറ്റ് നെറ്റ് അസറ്റ്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം അതൊരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തല്ല ഒരു വാല്യുവേഷൻ അല്ല അവരുടെ ഡിവിഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം അത് ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ കോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവിഷൻ മാനേജർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹെൽഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയണം. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു റിമൂവ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എനി കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ്. ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ആയിരുന്ന കോസ്റ്റസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഡിവിഷൻസിന്റെ ROയും RIയും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഇത്ര ടെക്സ്ട്രാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വന്നെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ ROയും RIയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോളബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ രണ്ടിലും ഇത്രയും കോസ്റ്റും ഇത്രയും അസറ്റും കൂട്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റെസിജ്വൽ ഇൻകം കുറച്ച് കാണുന്നു, അവരുടെ ROയും കുറഞ്ഞു കാണുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആക്ച്വലി RIയും ROയും കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിലും ദേ വിൽ ഹാവ് കൂടുതൽ എന്താണ് ടെക്സ്ട്രക്ക് ഡിസൈനിങ് ഏരിയാസിലുള്ള കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കാരണം അത് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോ അത് നമുക്ക് മാറ്റണം.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൺട്രോളബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ റിവൈസ്ഡ് ആർഒയും ആർഒയും കണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി എൻറ്റയർ സ്ക്രോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഡിസ്കസ് ടു പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് മേ അറൈസ് അറ്റ് മോണ്ടിഗോ ഇഫ് ഡസ് നോട്ട് റിവൈസ് ദ വേ ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഒ ആൻഡ് ആർ ഒ വേർ ഒറിജിനലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ ദെയർ. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസിന്റെ ചാൻസസ് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം എന്താ, റിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്ട്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ദർ വിൽ ബി നോ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ദ ഡിവിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താ, അവരങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ടെക്സ്ട്ര നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർ ഒയില് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയപ്പോ ഐ തിങ്ക് ആർ ഒയിലെ ആൻസർ കിട്ടിയപ്പോഴേ നമുക്ക് ബെറ്റർ ദാൻ വാക്യൂം അല്ലേ? അതെ, വാക്യൂമിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്ട്രയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാ പോകുന്നത്? ഹാൻസം റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതൊക്കെ ആർക്കാ പോണേ? വാക്യൂമിനെ പോണേ. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് ആർഒയിൽ ആരാണ്? ടെക്സ്ട്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാവും. ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസിലുള്ള ഡിസിഷന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അവര് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ എക്സ്പെൻഷനും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസിഷൻ തെറ്റാണ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നല്ലതല്ല, അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ മാനേജർ ഭയങ്കര ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ആയി പോകും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആറായാലും ഉള്ള പ്രശ്നം അല്ലെ? നമ്മൾ കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ, ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിമോട്ടിവേഷൻ വരും ഒബ്വിയസ്ലി. അപ്പോൾ ആ 2 പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ, എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ആർ ഐ ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ബേസിസ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് റിലേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ്സസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ സജസ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ബി മെറ്റർ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ. എന്താ, ആർ ഐയും തമ്മിലുള്ള ഈ ആർ ഐ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല എന്തല്ലാന്ന് പറയുന്നത്, നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവരുടെ ആർ ഐ എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഒരു കമ്പനിയുടെ സൈസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, വലിയ കമ്പനികളാവുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഡി പി വേൾഡ് ദുബായ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡി പി വേൾഡ് ദുബായിയുടെ കാര്യം. ഡി പി വേൾഡ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊറിയർ ഓഫ് ഷോർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാർഗോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടേതും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഡി ടി ഡി സി പോലത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെയും സൈസ് സെയിം ആണോ? അല്ല. അവരുടെ ആക്ടസെറ്റ്സിൽ വ്യത്യാസം വരും, അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻ പി വി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻ പി വി ഒരു നല്ല മെത്തേഡാണ് അല്ലേ? എന്തിനെ? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വെൽത്ത് എപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടും, അത് ഇൻക്രീസ് ആവോ ഡിക്രീസ് ആവോ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. എൻ പി വിയിൽ നമുക്ക് 2 ഡിസിഷനിൽ വരിക, ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ്, ഒന്ന് റിജക്റ്റും. നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോ ആർ ഐയും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണോ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ? അല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ ഡിഫറൻസ് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ എന്ത് വരും? ആർ ഐയും വ്യത്യാസം വരും. ആർ ഐ ചിലപ്പോ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ ലാർജർ ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ആർ ഒ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, ചിലപ്പോ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് അസറ്റ്സിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും ഹൈ സ്കെയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആർ ഒ ആവും ബെറ്റർ ആവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസിന്റെ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനെ നമുക്ക് ആർ ഒയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല?
പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ NPV വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് NPV നല്ല രീതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആവോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു.